Ереван не армянский город, и я вам это докажу благодаря картинам армянских художников, историческим фотографиям и документам. Армяне появились в Ереване только в середине 19 века. Можно долго перечислять доказательства того, что Ереван был армянским городом. Можно говорить об археологии Эребуни, можно о древних армянских церквях, о генетических исследованиях, о свидетельствах европейцев. Можно напомнить, что в начале 17 века Шах Аббас переселил до 300 тысяч армян из Восточной Армении, включая окрестности Еревана, вглубь Персии, разрушив многие города и деревни. Но самое убедительное – это обратиться к первоисточникам, к мусульманским авторам, которые честно зафиксировали реальность. Ереван был армянским городом. Вот что писали арабские и персидские авторы. Арабский географ Аль-Истахри в X веке в своей работе «Книга путей и стран» писал: «Арарат – одна из областей Армении, в ней множество городов, и все они населены армянами». Арабский географ Ибн Хаукаль в X веке в своей работе «Книга изображения земли» писал: «Армения простирается от Эрзурума до Еревана, от Арташата до границ Арана». Арабский историк Якуби в IX веке в своей работе «Книга стран и народов» писал: «Столица Армении был Двин, но города Арташат и Ереван также известны как древние армянские центры». Арабский историк Аль-Масуди в X веке в своей работе «Золотые луга» писал: «Ереван – город в землях армян, он славится своими садами и водами». Арабский географ Ибн Русте в X веке в своей работе «Книга драгоценных камней» писал: «Арарат и его города, такие как Арташат и Ереван, населены армянами». Арабский географ Аль-Мукадаси в X веке в своей работе «Описание земель» писал: «Армянские области известны садами и реками, среди них город Ереван». Арабский историк Ибн Аль-Асир в XIII веке в своей работе «Книга совершенного известия» писал: «Ереван находился среди армянских владений и неоднократно подвергался нашествиям мусульманских армий». Персидский историк Шараф-ад-Дин Езди в XV веке в своей работе «Зафар-наме» писал: «Когда Тимур прошел через Армению, он взял Двин и Ереван, древние армянские города». Персидский географ Хамдуллах Казвини в XIV веке в своей работе «Нусхат ал-Кулуб» писал: «Ереван и Двин – города, относящиеся к армянским землям». Там же он писал: «Армения разделяется на несколько частей, и Ереван входит в состав Великой Армении». Эти свидетельства мусульманских авторов однозначно показывают: Ереван был армянским городом задолго до XIX века. Они видели это сами, описали своими словами и не оставили сомнений. Отсутствие армянских памятников в современных книгах не стирает их из истории Еревана. Можно не показывать истину, но невозможно ее уничтожить. Память о городе и его корнях сильнее любой попытки переписать прошлое. Ստեոպա Սաֆարյանը Facebook-յան իր էջում անդրադարձել է Նարեկ Կիրակոսյանի հրապարակմանը։ Նարեկի դիտարկումն ու հարցադրումները անվրեպ են։ Նարեկ Կիրակոսյանը գրել է. «Մեր աղոթքն է, պարոն վարչապետ, որ ձեր ծրագրերը ուղղված խաղաղության հաստատմանը եւ Հայաստանի հարևանների հետ հաշտությանը հաջողությամբ իրականանան։ Մեր աղոթքն է, որ որպես եվրոպական երկրների հավատացյալներ, քաղաքացիներ եւ առաջնորդ մեր երկիրը վստահ քայլերով շարժվի դեպի Եվրամիություն»։ Այս խոսքերում Տալինում Նիկոլ Փաշինյանին է դիմել Բալթյան երկրների հայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն arczepiskopos Միրզախանյանը։ Մայրաթոռը սուր անդրադարձել է թեմի առաջնորդի այս հայտարարությանը, նշելով, որ որևէ հարցի առնչությամբ գնահատականներ հնչեցնելիս, հատկապես երբ եկեղեցու պաշտոնական դիրքորոշում արկա չէ, եկեղեցականները պետք է դրսևորեն շրջահայացություն եւ զգուշավորություն թյուր մեկնաբանությունների տեղիք չտալու համար։ Այստեղ իհարկե կարելի էր երկար եւ բարակ գրել, ուր մնաց ժողովրդավարությունը, ինչու մեկ թեմի առաջնորդին կարելի է իշխանափոխության կոչերով եւ գործողություններով հանդես գալ, իսկ մյուսին արգելվում է կարծիք հայտնել։ Կարելի էր իրավիճակը սրել եւ անգամ հարց բարձրացնել, արդյոք եկեղեցու պաշտոնական դիրքորոշումն այլ է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններն այնտեղ են, որտեղ կանգնած է հայ զինվորը, ինչպես Կիրանցում իմ հարցինի պատասխան հայտարարեց Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանը, իսկ Մայրաթոռը չարձագանքեց, բայց սա մի կողմ։ Այս դեպքում առավել ուշագրավը նույնիսկ այն չէ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը լռել է մյուս հոգևորականների քաղաքական հայտարարությունների ժամանակ։ Ուշագրավն այն է, որ երբ arczepiskopos Միրզախանյանն առաջարկում է աղոթել խաղաղության համար, Մայրաթոռը զգուշավորության կոչեր է անում։ Հետաքրքիր է, իսկ որն է եկեղեցու դիրքորոշումը տարածաշրջանում խաղաղ ապրելու հարցում։ Իսկ որն է ամենայն հայոց կաթողիկոսի դիրքորոշումը ԵՄ-ին անդամակցելու վերաբերյալ։ Սրանք հարցեր
հարցեր են, որոնց պատասխանը հասարակությունը, կարծում եմ, լիովին իրավունք ունի իմանալ։ Եթե կաթողիկոսի համար խնդիր է, որ հոգևորականը խաղաղության համար աղոթում է Փաշինյանի հետ կամ Փաշինյանի պատկերացրած ծրագրերի համար, ապա Մայրաթորի հայտարարության մեջ հենց այդ բովանդակությունը պետք է շեշտվեր, այլ ոչ թե աղոթքի դիմաց հնչեին զգուշավորություն ցուցաբերելու կոչեր։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանում է միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ասոցացված փորձագետ Դավիթ Կարապետյանը։ Պարոն Կարապետյան, ինչով եք պայմանավորում Հայաստանում ԵՄ դիտորդական առաքելության գրառման խմբագրումը, որում հայոց ցեղասպանություն արտահայտությունը դարձել էր 1915-ից 23 թվականների զոհեր։ Շատ բացասական են վերաբերվում, իսկ ձեր հարցի կոնկրետ պատասխանը հետևյալն է, որ գործում են երկակի ստանդարտներ ըստ հարմարության, ըստ իրավիճակի։ Այստեղ չպետք է նեղանալ, պետք է հասկանալ, որ ըստ իրավիճակի շահերը առաջնահերթություն են դիտարկվում եւ շարժվում են ըստ այդմ։ Զարմանալու ոչինչ չկա, սա սարսափելի էր։ Որն է ԵՄ շահը հիմա, պարոն Կարապետյան։ ԵՄ առաքելությունը, այո, այստեղ է կոնկրետ իր գործառույթներն է իրականացնում, որն է մոնիթորինգային աշխատանքը, ինչը սահմանափակ գործառույթ իրականացնող մարմին է, որի մեջ բացառված է ռազմական բաղադրիչը։ ԵՄ դիտորդական այս առաքելությունը տեսնում է Հայաստանի փափուկ դիրքորոշումը սահմանային միջադեպերի վերաբերյալ, հետևաբար նրանց դիրքորոշումն ու պաշտոնական հաղորդագրությունը ուղիղ համեմատական են Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշմանը։ Եթե Հայաստանը չի տալիս կոնկրետ դիրքորոշում, ապա ինչու պետք է ակնկալենք, որ ԵՄ-ն պետք է տա մեկ այլ պատասխան։ Պետք է հասկանանք, որ ինչպիսին Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումն է նմանատիպ լինելու է սովորաբար լղոզված ԵՄ առաքելությունը։ Հենց այս պահին, երբ մենք զրուցում ենք, Ալիևը ընդունում է ԵՄ դիվանագիտության ղեկավարին, հետո ընդունելու է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարին։ Ես կարծում եմ, որ հենց այդ հանդիպումների ժամանակ Ադրբեջանի պահանջն առ այն, որ սահմանին երրորդ երկրների ուժեր չպետք է տեղակայվեն, Ալիևը ներկայացնելու է այդ պաշտոնյաներին։ Իսկ երկրորդ պահանջը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումն է լինելու, ավելի քան վստահ եմ, որ ժամեր անց Բաքվից լսելու ենք վերոնշյալի վերաբերյալ հայտարարություն։ Եթե հաշվի առնենք, որ հայկական կողմը դեմ չէ այդ պահանջներին, կարող ենք ասել, որ կառույցների ներկայացուցիչները Ալիևի հետ համաձայնության են գալու այդ հարցի շուրջ, պարոն Կարապետյան։ Չեմ բացառում, չնայած գիտենք, որ հայկական կողմը շեշտում է, որ դրանց կատարումը պետք է հաջորդի խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Պարոն Կարապետյան, իսկ հնարավոր է, որ հայկական կողմը ինչ-որ պահի հետ կանգնի այդ որոշումից ու նախքան պայմանագրի ստորագրումը գնա այդ քայլին։ Մինչև հիմա մենք ականատես ենք միակողմանի զիջումների, ուստի չեմ բացառում, որ դա եւս հնարավոր կլինի, ինչը հայկական կողմը ինչ-որ բառամթերքով ներկայացնելու է իբրև ձեռքբերում։ Սա իհարկե ինքնախաբեություն է լինելու եւ սեփական ժողովրդին մոլորեցնելու քայլ։ Ձեր գնահատմամբ ԵՄ դիտորդական առաքելությունը անկողմնակալ է իրականացնում իր աշխատանքը, պարոն Կարապետյան։ Ես մշտապես դրական եմ գնահատել նրանց ֆիզիկական ներկայությունը սահմանին, բայց դա պետք է ոչ գերագնահատել, ոչ էլ թերագնահատել։ Ես բացառում եմ, որ բացառապես ԵՄ դիտորդների շնորհիվ է, որ Ադրբեջանն իր ծավալապաշտական նկրտումները չի իրականացրել։ Որքան էլ հիմա Ալիևի առաջնային նպատակը Սյունիքի եւ Վայոց ձորի գրավումն է, բայց այս պահին չի կարող մեկնարկել էքսպանսիոնիստական քաղաքականություն, որովհետեւ աշխարհաքաղաքական կենտրոնների կողմից դեռ կանաչ լույս չի ստացել, այլ ոչ թե որ ԵՄ դիտորդներն են սահմանին։ Ալիևն այս պահին ունի ռազմական ուժով ինչ-որ բանի հասնելու նպատակ, քանի որ փափուկ ուժի կիրառմամբ հասնում է իր նպատակին։ Ալիևյան ռեժիմը շարժվում է հետևյալ դրամաբանությամբ 17 կետի տակ ստորագրողը 27-ի տակ էլ կստորագրի, ինչը հիշեցնեմ միակողմանի զիջում է, որովհետև մինչև այս պահը Ադրբեջանը գեթ մեկ զիջում չի արել, հետևաբար փոխզիջումների մասին խոսելը մեղմ ասած իրականությանը չի համապատասխանում։ Նյութի աղբյուր Media Lab AM